नमस्कार ओडिया टाइमलाइन रे स्वागत करुचे आपण मानकु मु क्षीरद महातो। प्राचीन भारतर स्थापत्य कलार अत्यधिक अद्भुत नमूना मानक मध्यरु कोणार्क सूर्य मंदिर होउची एक नियारा, जहा 1300 शताब्दी रे गंगवंशी राजा नरसिंह देव प्रथमक प्रतिभा शक्ति और धर्म भावनार प्रतीक। सूर्यदेवंक पूजा पाई निर्मित होइतिबा एही मंदिरटिकु विदेशी समुद्र यात्री माने ब्लैक पगोड़ा बोली कहउथिले, किंतु एहा केवल धार्मिक केंद्र भावे नुहे। एही सूर्य मंदिरटी प्राचीन इंजीनियरिंग आर्किटेक्टर जीवंत उदाहरण। इतिहासकार मानकर लेखा अनुसार मंदिरर गर्भगृह रे थिबा मुख्य सूर्य मूर्तिटी बहुत बड़ लुहार धातु केंद्रीय दंड उपरे बालांस होई भासुथला। एही लॉर्ड स्टोन टी दुई पार्श्व रे थिबा मैग्नेटिक प्रभाव द्वारा मुख्य सूर्य मूर्तिटी को ग्राउंड रु किछि फुट ऊपर एयर रे बालांस करी भासमान अवस्था रे रखुथला। कथाटी चमत्कार भली लागुथले मध्य या पछरे साइंस आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरिंग रो कला देखिबाकू मिले। आश्चर्यकर कथा होउची आज को 800 वर्ष पूर्वे निर्माण होइथिबा एही मंदिरटी आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं सीमेंट बिना निर्माण करा जायथिला। मंदिरटी एक रथ आकार रे हेइथिबा बेले तार दुई पार्श्व रे 12 टोटाल 24 चक रही। 24 चक दिन को 24 घंटा समय को दर्शाउथुबा बेले प्रत्येकटी चक्कर 8 लेखाएं आर रही, जहा दैनिक घटुथुबा अष्टप्रहर को दर्शाई थाए। उभय पार्श्व रे थिबा 12 चक वर्षक 12 मास को दर्शाउथुबा बेले सेई चक्कर पड़ुथुबा सूर्य किरण छाई को देखि सेतेबेले समयर हिसाब करा जाउथला। एते एडवांस एवं अद्भुत मंदिर निर्माण करिबा पई सेतेबेलर राजा नरसिंह देव काहींकी चिंता करथिले, एहार उत्तर जानिबा पई आमको द्वापर जुगर एक कहानी उपरे नजर पकेइबाकू पड़िबो। भगवान श्रीकृष्ण को पुत्र सांबंकु दुर्वासा ऋषि द्वारा एक अभिशाप मिलिथिला। सेई अभिशाप रु सूर्य मंदिर निर्माणर कहानी स्टार्ट हेइथिला। निजर अद्भुत व्यक्तित्व एवं आकर्षित सुंदरता पई प्रसिद्ध थिबा सांब भगवान श्रीकृष्ण एवं जाम्बवतींकर पुत्र थिले। सांब निजर सुंदरतार अभिमान कारण पाई ऋषिमुनि मानकु अपमान एवं हास्यास्पद करुथिले। सांबंकर एही भली सबु व्यवहार रे अतिष्ठ हेई दुर्वासा मुनि तांको कुष्ठ रोग रे पीड़ित हेबा पई अभिशाप देथिले। किछि जगारे तो उल्लेख अछि श्रीकृष्ण निजे तांको पुत्र सांबंकु अभिशाप देथिले बोली। सीए जहा भी हो अभिशापर फल स्वरूप सांब कुष्ठ रोग रे पीड़ित हेले। चंद्रभागा नदी कूल रे सूर्यदेव को आराधना कले कुष्ठ रोग रु मुक्ति मिल पारिबो। एही कथाटी को किछि मुनि ऋषि पाखरु उपदेश पाइला परे सांब वर्तमान कोणार्क मंदिर थिबा स्थान रे चंद्रभागा नदी कूल रे 12 वर्ष पर्यंत बिना अन्न जल ग्रहण करी सूर्यदेव को तपस्या करी तांको प्रसन्न करी कुष्ठ रोग रु मुक्ति पाई सेही जगार एक सूर्य मंदिर निर्माण करथिले। कुहा जाए यह कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन कथा। एही पौराणिक कथा कारण पाई सेही स्थानटी को कोणार्क नाम रे नामित करा जाइछि, जोठी कोणर अर्थ होउछि दिग एवं अर्कर अर्थ होउछि सूर्य। सूर्यंकर प्रातः किरण सखाळर किरण जेमिति मंदिरर गर्भगृह रे थिबा जमिति सूर्यदेवंकर मूर्ति उपरे ही पड़िबो ताकू ध्यान दे वर्तमान एही सूर्य मंदिरटीर निर्माण होइथिला। सांबंकर सूर्यदेवंकु आराधना एवं कुष्ठ रोगरु मुक्ति पाइबार कहानी रु प्रेरित हेई राजमाता कस्तूरी देवी निज पुत्र नरसिंह देव प्रथमंकु सेही चंद्रभागा नदी कूल रे एक सूर्य मंदिर निर्माणर प्रस्ताव देइथिले। वर्तमान आम माने देखुथुबा मंदिरटी सेतेबेलर सांबंक द्वारा निर्मित होइथिबा मंदिर नुहे। एहा होउछि 1300 शताब्दी रे नरसिंह देव प्रथमंक द्वारा चतुर्थ थर पई निर्मित होइथिबा 7टी घोड़ा द्वारा टणा जाउथुबा सूर्यदेवंकर प्रतीकात्मक रथ सदृश देखा जाउथुबा सूर्य मंदिर 7टी घोड़ा सप्ताहर गणना को दर्शाई थाए। बाकी वर्ष समयर गणना कथा तो पूर्वरु कहि सारिछि। मंदिर निर्माणर मुख्य शिल्पी विशु महाराणा थिला बेले 1200 बढ़ई को 12 वर्ष लगी जाइथिला निर्माण कार्य पूरा करिबा पई। हेले किंतु मंदिरर शिखर रे थिबा 52 टन चुंबक को ठीक भाव में स्थापित करी चूल मारिबार रे फेल मारी जाइथिले विशु महाराणा।
ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକର ଏଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଗଡ଼ବଡ଼କୁ ଧରିପାରୁନଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରୁନଥିଲା। ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କଠୁ ନେଇକି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଯିବାରେ ବସିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍, ଏଥର କ'ଣ ହେବ? ଇଆଡ଼େ ରାଜା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚୂଳମରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ସମେତ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିବାର ଧମକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଧର୍ମପଦ ନାମକ ଏକ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଭେଟି ଚୁମ୍ବକର ସଠିକ୍ ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଳ ମାରି କାମଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବାର ଯୁକ୍ତି କାଢ଼ି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜନ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏତେ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ପୁଣି କୁଶଳୀ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ବିଶୁ ମହାରଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଧନ୍ୟ ତମ ପିତା, ଧନ୍ୟ ତମ ମାତା, ଯିଏ ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଶୁଣି ସେଇ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଧର୍ମପଦ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବଚନ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିବା ଝୁଲାରୁ କିଛି ବରକୋଳିକୁ କାଢ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ନିଜ ବାଡ଼ିର ବରକୋଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବରକୋଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବିଶୁ ମହାରଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବରକୋଳିକୁ ପାଟିରେ ପକେଇ ପଚାରିଥିଲେ, ସତ କୁହ, ତମ ବାପା କିଏ? ଜନ୍ମ ହେଲା ପାଖରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବା ଧର୍ମପଦ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବଚନ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ପିଲାଟିର ଜଳଜଳ ଆଖିକୁ ଏବଂ ବକ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବିଶୁ ମହାରଣା ମନେ ପକାଇଲେ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସିଏ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବାଳକଟି ତାଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଖରୁ ବଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଖି ଅଶ୍ରୁରେ ଭିଜିଗଲା। କେବେ ଦେଖିନଥିବା ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପାଇ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପୁଅରେ ଏତେ ଗଭୀର ଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ଞାନ ତୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲୁ? ଜବାବରେ ଧର୍ମପଦ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ, ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତି ମୋର ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେମିତିରେ ଆପଣ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼େ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ଏହି ଚୁମ୍ବକର ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବି। ପୁଅର କଥାକୁ ଶୁଣି ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଲାଗିଲା, ଇଏ ଚୁମ୍ବକର ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଚୁମ୍ବକର ସ୍ଥାପିତ ନିମନ୍ତେ ପୁଅକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧର୍ମପଦ ଚୁମ୍ବକର ସଠିକ୍ ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହା ତ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା, ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ତାହେଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ସମେତ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପଦ ଜାଣିଲା, ମୋ ପାଇଁ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ, ସିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀରେ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବାର। ଧର୍ମପଦ ନିଜର ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେଇ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ସମେତ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ଟାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କାହାଣୀ, ହେଲେ କିଛି ଇତିହାସକାରଙ୍କର ମତରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିବା ସେହି 52 ଟନ୍ର ଚୁମ୍ବକ ହିଁ ମନ୍ଦିର ବିଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସେହି ଚୁମ୍ବକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିବା କମ୍ପାସ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ବଣା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀ ନାବିକମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡା ନାମ ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀ ନାବିକମାନେ ଏହି ଚୁମ୍ବକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିବା କାରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଚୁମ୍ବକକୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରୁ ଚୁମ୍ବକଟିକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ତାହା କେବଳ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା। ମନ୍ଦିର ନଷ୍ଟ ହେବାର
ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 1568 ପାଖାପାଖିରେ ବେଙ୍ଗଲ ସଲତନତର ମୁସଲିମ ଜେନେରାଲ କଳାପାହାଡ଼ 227 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲା। 1984 ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ପାଇ କୋଣାର୍କ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ପୁସ୍ତକରେ ନୁହେଁ ଶିଳାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରହିପାରେ କଥାଟି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଇଏ ତ ଥିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଏକ ଛୋଟିଆ ଆନାଲିସିସ୍। ତାହେଲେ ଏବେକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।